Hi friends, wish you good day. എല്ലാവരും നല്ല റെഡിനെസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് എനർജി എനിക്ക് തന്നിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay my friends, in the last class we discussed different kinds of the value point connected with nature. Do you remember? Nature. You shared different kinds of the ideas connected with the nature. I got more points from you. Also, the finishing time, did I give one homework? Do you remember? Yes. What was that? Okay, profile. Okay, nice profile writing. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് എഴുതി. അതൊക്കെ നല്ല ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൾസോ ഐ പ്രസൻറ്റഡ് വൺ ഡാറ്റ ഹിയർ. ഐ പ്രസൻറ്റഡ് ഹിയർ മോർ ഡാറ്റാസ്. യു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് and prepared a profile. All of you know Ruskin-Bond profile. What was the idea we adapted in the profile? Can you share? First we can share. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വർക്ക്സിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന്. അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വി ഗോട്ട് ഐഡിയ അബൌട്ട് റൈറ്റർ. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്കൊരു മെയിൻ റൈറ്റർ, എമിനൻ്റ് റൈറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം? As Ruskin-Bond. His writing is famous in all part of the world. He is an Indian. Here, Ruskin-Bond depicts through his story different kinds of the ideas connected with nature. Okay? Here I can show a picture. This is one picture. You can identify. In our surrounding, there are different kinds of the trees. We discussed in the last class. In the surrounding, we can see many things. Here, such way we can identify in the nature. There are different kinds of the trees. Can you share? Can you list them out? What are the trees we see in our surrounding? Can you list it? Share my friends. Can you identify this? Before that, can you share what are the trees we see in our surroundings? Yes, coconut tree, very nice. Jackfruit tree, okay. In our surrounding, we can see different kinds of the trees. Banana, okay. Yes, my friends, you shared different kinds of the trees we see in our nature. Can you identify? Can you identify from this pic? Which picture is this? Can you share, my friends? What? Yes, almaram. Good answer. What is his English name? Banyan tree. Yes, banyan tree. We can discuss. We identify who is writer, my friends? Ruskin-Bond. Very good. What is the idea converse here connected with the banyan tree? Yes, can I show another picture? Yes, we are, my friends. Here, one picture. What do you identify from this picture? What do you identify? Can you share? Can you share, my friends? What do you identify from this picture? ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക? നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അത് ആൽമരമാണെന്ന്. ഈ പിക്ചറിലൂടെയും
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ പാഠത്തിലൂടെ? അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ആണ് ഇതിലെ റൈറ്റർ. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ട്രീയുടെ ചിത്രം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അത് ആൽമരമാണ്, ബനിയൻ ട്രീ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ഹിയർ അനദർ പിക്ചർ. Can you identify, my friends? Hello? Look at this picture. Can you share, my friends? What kinds of idea you will get from this picture? Share. Here. What kinds of idea you will get from this picture? You share. What a boy. Super. In this picture, we can see a boy sitting under a tree. What are the other things you see in this picture? What are? Yes, bird. Very nice. Which tree is this? Can you identify? Which tree? Yes, banyan tree. Very nice. What are the other things we can see in this picture? Squirrel. Yes. Can you see squirrel? You can identify here. What are the other things? When you look at this picture, what do you understand? Para? എല്ലാവരും പറ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബോയ് മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. വെരി നൈസ്. പിന്നെ ഈ മരം ആൽമരം ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതില് ബേർഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ. ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Yes, this picture conveys such kinds of the feeling, especially if you remember about your childhood. ആ ചിത്രം നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക്. അത് മറക്കാൻ പറ്റൂല. ജീവിതത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കിട്ടിയവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റൂല. ജീവിതത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റൂല. അത് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർമ്മകളാണ്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ്. ഇഫ് യു ഹിയർ അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് യു വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ദർ. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഐ ക്യാൻ ഫോർഗെറ്റ്. യു വിൽ വൈപ്പ് യുവർ ടിയേഴ്സ്. ഐ വാസ്. നിങ്ങൾ നെറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്തൊരു മിസ്സിങ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം. അതൊരു വേറെ ലെവലാ. അത് ഒന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഒരു കർഷകനാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായാലും ഹൈ റിച്ച് ആണെങ്കിലും, പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ട്രഷറാണ്. ഭൂമിയിലെ സമ്പാദ്യത്തിനേക്കാളും എത്രയോ മുകളിലാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ. വി ക്യാൻ സീ, മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പിക്ചറിലൂടെയും ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയും നമ്മൾ തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നേച്ചർ. ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു എ സി റൂമിലോ ഒരു ബംഗ്ലാവിലോ ഒരു റിസോർട്ടിലോ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോ ഒന്നുമല്ല അവൻ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർ ട്രീ, മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി, അവൻ്റെ ഫീലിങ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ്, ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ്. Here is author we can see in this story Ruskin Bond tells us about his childhood. അയാളുടെ കുട്ടിക്കാലം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചൈൽഡ്ഹുഡ്, കുട്ടിക്കാലം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലെ കുട്ടിക്കാലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതെപ്പം അതെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു 95 വയസ്സായിട്ടുള്ള മുത്തശ്ശനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കാല സമയങ്ങളിൽ അയാളുടെ അനുഭവം. അയാൾ ആ ഗ്രാൻഡ് പാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്ന് നിർത്തുമോ, എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കും ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഇത്തരം ഫീലിങ്സുകൾ ഡെപ്പിക്സ് ചെയ്യുന്നു, നെറേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നു റസ്കിൻ ബോണ്ട് ത്രൂ ദി സ്റ്റോറി. വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റോറി നെയിം? What is the story name? I can say Adventures in Banyan Tree. കഥയിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ. Adventures in Banyan Tree. Adventures, what is the meaning? No need more explanation. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന adventures.
സാഹസികത, റിസ്കി ട്രാവൽ. നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെയുള്ള റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, ഹി വാസ് എ ബോയ്. ഹി ടെൽസ് ത്രൂ ദി സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫീലിംഗ്. ചൈൽഡ്ഹുഡ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫീലിംഗ് വിത്ത് ബനിയൻ ട്രീ. ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി, അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീ. ഈ പിക്ചറിലൂടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ആസ് എ ബോയ്, ഹിസ് റിലേഷൻ വിത്ത് ബനിയൻ ട്രീ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചുറ്റുപാടിൽ മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ ചുറ്റുപാടിൽ മറ്റു ജീവജന്തുജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. വി ഷുഡ് live harmony with nature. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ, നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലോട് കൂടിയാവണം നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി ജീവിക്കേണ്ടത്. ഈ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഡെപ്പിക്സ്, നരേറ്റ്സ് ആണ് ഈ കഥയിലൂടെ. ഹിസ് റിയലി അഫെക്ഷൻ, ഹിസ് റിയലി റിലേഷൻ വിത്ത് ബനിയൻ ട്രീ. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീ ബൈ റസ്കിൻ ബോണ്ട്. Here we can get different kinds of the idea when we look at the nature. We identify we are living with this nature as a mother, our treasure, our shelter. Nature is green. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. പ്രകൃതി നമ്മുടെ ഷെൽട്ടർ, സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പ്രകൃതി പച്ചപ്പാണ്. ഈ പ്രകൃതി മെസ്മറൈസിങ് ആണ്, അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ ഐക്യത്തോട് മറ്റ് ജീവജന്തുജാലങ്ങളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക. ഹിയർ റസ്കിൻ ബോണ്ട് ടെൽസ് അബൌട്ട് is childhood memories connected with nature, especially with the banyan tree. Adventures in banyan tree by Ruskin Bond. You get idea? Adventures in banyan tree. Banyan tree നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അടുത്തൊരു ചാർട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് ബനിയൻ ട്രീയും ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻസും, ആ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അത് ഒരുപാട് തിങ്സ്. യു ക്യാൻ സീ അതർ തിങ്സ് വി ക്യാൻ സീ ഓൺ ദ ട്രീസ്. മരത്തിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസും മറ്റു ഘടകങ്ങളും പല പല ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മരത്തിൽ കാണാം. പക്ഷികളുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ അതിക്കും മേലെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വേറെ ലെവലാണ്. നമ്മൾ അതിൽ പല രീതിയിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ക്ലൈംബിങ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലൈംബിങ്, മരത്തുമേ കയറുക. പിന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ്. അത് നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂ പറിച്ചതും പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചതും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു വേദിയിലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക, മരത്തുമ്മൽ സ്വിങ്, ഊഞ്ഞാല് കെട്ടുക. ഇതൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഐ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം റസ്കിൻ ബോണ്ടാണ്. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിലെ കഥാപാത്രം. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കഥയിൽ കുട്ടിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കഥയിലൂടെ വരുന്നത്. റസ്കിൻ ബോണ്ടാണ് ഐ ബോയ് റസ്കിൻ ബോണ്ടാണ്. യെസ്, സ്റ്റോറിയിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ലെറ്റ് us go to grandparents' house. നമുക്ക് പോവാം, നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോവാം പ്രകൃതിയിലേക്കും ആൽമരത്തിലേക്കും ഒരു തറവാട്ടിലേക്കും നമുക്ക് ചെല്ലാം. റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ ഹൗസ്, തറവാട്. നമ്മളെ തറവാടിൻ്റെ മെമ്മറീസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീലിങ്സ്, നമ്മളെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ലെറ്റ് us start. My grandfather had domain. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനുണ്ടായിരുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഡൊമൈൻ. വി ക്യാൻ സേ അയാളുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ ഡൊമൈൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ടു ദി സ്റ്റോറി we can watch a visual, then come back.
what you get from this video. I see some students are wiping the eyes. I know ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ണ് തുടക്കാണ്. കാരണം അവരിപ്പം ഈ പ്രായത്തിൽ തിരിച്ചുപോയി അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ നാം കാണിച്ച ചാർട്ടിലും നാം കാണിച്ച പിക്ചറിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷ്വലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, എസ്പെഷ്യലി അവർ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ നേച്ചർ. ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് ദിസ് വിഷ്വൽ, after watching this video, you can share different kinds of the idea. Can you share, my friends? What are the idea? You already shared when you observed this chart. Same way, after watching this visual, you can share different kinds of the interaction of the children with nature. Nature, childhood. Listen. Nature, childhood, we can say as two sides of coin. കുട്ടിക്കാലവും പ്രകൃതിയും നമ്മൾ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ഡേയും നൈറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്റ്റഡായി പറയുന്നു, അതിനേക്കാളും മുകളിലായിക്കൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലവും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും നേച്ചറും ഇൻട്രാക്ഷൻ, മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് വിത്ത് നേച്ചർ. ചൈൽഡ്ഹുഡും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള relation between childhood and nature. Amazing. This video proves that childhood and nature മറക്കാൻ കഴിയില്ല. This way we can identify. Ruskin Bond says the same way. Nature and childhood. Nature and childhood. Here God, my friends. Okay. We know. We can understand our story. Adventures in Banyan tree. There were 4 important characters in the first paragraph. Grandfather. Let us go to Taravada. Let us go to big house. That was big house. Ruskin Bond, as a boy, he went to his grandparents' house. Do you have such kinds of the experience? If you get a vacation, do you go to your grandparents' house, Taravadu? Oh, okay. നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് ടൈമിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറീസ് തരുന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. As this way, Ruskin Bond spent his time, vacation time, he went to his grandparents' house. Let us go to grandparents' house. Grandfather had domain. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ തറവാട്ടിൽ. റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ മെമ്മറി. റസ്കിൻ ബോണ്ട്, ബോയ് റസ്കിൻ ബോണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റോറി നെയിം? അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീ. നേച്ചർ, human child relation with the nature. In the story we can see there are different kinds of the characters. Grandfather, what was the grandfather connection with the nature? Listen here. നമുക്ക് ജന്തുജാലങ്ങളും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. റസ്കിൻ ബോണ്ട് വാസ് എ ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ. He depicted his rising mainly, especially about nature. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റസ്കിൻ ബോണ്ടിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്താളിലുകളിലൂടെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. He was really a lover of nature. Story starts Ruskin Bond as a boy. He went to his grandparents' house, vacation time. Let us discuss what was the connection. What was the connection grandfather with nature? What was that, my friends? Grandfather had domain, ownership. Grandfather had ownership. What was the domain ownership of grandfather? പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ ബന്ധം. ആ ഗ്രൗണ്ടും ആ ഭൂമി, അവിടെയുള്ള ഭൂമിയും ആ വീടും ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ.
Grandfather ownership. What was the domain? What was the ownership of grandfather? Land, home. ആ വീടും ആ തറവാടും ആ ഗ്രൗണ്ട്, ദി ഏരിയ, ഫീൽഡ് ഏരിയ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ അധീനതയിലാണ്. ബട്ട് I had my ownership. What was my ownership? Banyan tree. That was mine. That was my heart. That was my heartbeat. How can I forget? I can't forget my banyan tree. Why? I spent my time with the banyan tree when I was a boy. മറക്കാൻ കഴിയോ? പറ. എന്ത് മറന്നാലും മറക്കാൻ കഴിയോ? കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ, അത് ആർക്കും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളുണ്ടാവും. പണക്കാരന് ഓർമ്മകളുണ്ടാവും, ഒരു ക്രിമിനലിന് ഓർമ്മകളുണ്ടാവും, ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഓർമ്മകളുണ്ടാവും. ഏത് മേഖലയിൽ പോകുന്നവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ട്രഷറാണ് കുട്ടിക്കാലം, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടിക്കാലം. Here, Ruskin Bond spent his time with the banyan tree and with his grandparents' house. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നു ദാറ്റ്സ് എ ലാൻഡ് ആൻഡ് എ ഹൗസ്. ബട്ട് വാട്ട് വാസ് മൈ ഡൊമൈൻ? ബനിയൻ ട്രീ. ഐ ലവ് മോർ മൈ ബനിയൻ ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെതാ, എൻ്റെ സ്വന്താ, എൻ്റെ സ്വത്താ, എൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ബനിയൻ ട്രീ. അത്രമാത്രം അതിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ യൂസ്ഡ് ടു ക്ലൈംബ് ബനിയൻ ട്രീ. ഞാൻ പതിവായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ബനിയൻ ട്രീയിൽ കയറിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത്. വൈ? മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് 65 years old. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് 65 വയസ്സായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് മരത്തുമ്മ കയറാൻ പറ്റില്ല. കയറിയതേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ ഫാൻ കറങ്ങണ കാണാം. Can I ask, can you share some ideas connected to your life, my friends? Can you list? What are your ownership? നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കുട്ടിയെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പായിട്ടുള്ള, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഡൊമൈന്, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുമല്ലോ. ക്യാൻ യു ഷെയർ? മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, കമാൺ. എന്തൊക്കെ ഓണർഷിപ്പാണ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള? നിങ്ങൾ പറയാം. യെസ്, ഗാർഡനിങ്. യെസ്, അത് നമ്മളെ സ്വത്തായിരിക്കും, നമ്മളെ ചങ്കായിരിക്കും. ആ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മളെ ജീവനാണ്. നമ്മൾ അത് തൊട്ടാൽ അത് ജസ്റ്റ് ആ തൊട്ടതേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മളുടേത്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗാർഡനിങ്, ഒരു നമ്മളെ തോട്ടം, നമ്മളെ പൂന്തോട്ടം. ശരി, അത് പ്ലീസ് ഷെയർ. യെസ്, യു ക്യാൻ. ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റിങ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ അതർ? യുവർ ഓണർഷിപ്പ്. പെയിൻറ്റിങ്. ചില ആൾക്കാർ പെയിൻ്റൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അവരുടെ സ്വത്താക്കി കൊണ്ടെടുക്കും. പിന്നെന്തൊക്കെ ഓണർഷിപ്പ്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളതായിട്ടുള്ള അക്വേറിയം. ഓക്കെ, അക്വേറിയം യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. നിങ്ങൾ ഓണർഷിപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുപോകും. വാട്ട്? ഓ, ചില ആൾക്കാർ ചെറിയ ഡൊമസ്റ്റിക് പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. പല മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്. അതുമായിട്ടുള്ള ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. പല രീതിയിലുള്ള ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ റസ്കിൻ ബോണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓണർഷിപ്പാണ് ദാറ്റ്സ് എ ബനിയൻ ട്രീ. യെസ്, he spent his time on the banyan tree when he was a boy. His grandfather was 65 years old. Then he couldn't climb trees. ആ മരത്തിൽ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് കയറാൻ കഴിയൂല. യെസ്, grandfather was 65 years old. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് എപ്പോഴും കളിയാക്കും. ഹേ മാൻ, why don't you climb a banyan tree? He was 65 years old. 65 വയസ്സാ. അയാൾക്ക് ആ മരത്തിന്മേ കയറാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് എപ്പോഴും ടീസ് ചെയ്യും, മേക്ക് ഫൺ, കളിയാക്കും. ഗ്രാൻഡ്പനെ എപ്പോഴും കളിയാക്കും. അങ്ങനെ റസ്കിൻ ബോണ്ട് വീണ്ടും നെറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീ. വാട്ട് വാസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ? It's a stretching branches. Yes, my friends, it's a stretching branches. Please look at this pic. You can identify.
ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെച്ചിങ് ബ്രാഞ്ചസ്. ആൽമരത്തിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചസ്. കേർവ്ഡ്, വളഞ്ഞിട്ടാണ്. കേർവ് യു ക്യാൻ സീ ആൾസോ ഹിയർ. Stretching branches curved to the land. Curve, what is mean a curve? വളഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ആൽമരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ, സ്ട്രെച്ചിങ് ബ്രാഞ്ചസ് curve to the ground and took grew again. Took grew root again. Yes, it grew again. അതിൻ്റെ ടച്ചിങ് ഭാഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കേർവിങ് പാർട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തത് അത് വീണ്ടും വളരുന്നു. ആൽമരത്തിൻ്റെ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് കാണാം. കൊമ്പുകളെല്ലാം സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ട് അത് കേർവ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അത് റൂട്ട് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തത് അത് വീണ്ടും ആൽമരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അത് വീണ്ടും വളർന്നു വരുന്നതായി കാണാം. സ്ട്രെച്ചിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഭൂമിയിലേക്ക് കേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. Yes, we can see it's a stretching branches curved to the ground and grew again. അത് വീണ്ടും വളരുന്നു. Then my friends, he felt pleasure. What a pleasure, what a pressure, what a happy. എന്ത് രസ! ഞാനെൻ്റെ ആൽമരത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ what was pleasure, but now it is missing. എനിക്കത് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതെനിക്ക് മിസ്സായി. ആ ഓർമ്മകളാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെല്ലാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതും അത് ഭൂമിയോട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വളരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ റസ്കിൻ ബോണ്ട് വിവരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് പറയുന്നു, ആൽമരം മറ്റു വൃക്ഷത്തിനേക്കാളും ഓൾഡാണ്. തൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓൾഡർ ദാൻ ഹൗസ്, ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദഹ്റ വില്ലേജ്. പറയാണ് ആ ആൽമരം, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ചിലവഴിച്ച ആൽമരം, ആ ദഹ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അത്രക്കും വയസ്സുണ്ടായിന്. മുത്തശ്ശനേക്കാളും വയസ്സുണ്ട്, ആ വീടിനേക്കാളും വയസ്സുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൽമരമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ്. എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബാനിയൻ ട്രീ ബൈ റസ്കിൻ ബോണ്ട്. ഹിസ് relationship with the nature. You can feel as this way. You can feel your relation with the nature in your childhood. This we already watched a video. You can identify your feeling, not only his feeling but also your feeling. Yes, my friends, in this first paragraph you identified a grandfather ownership. Ruskin Bond, boy. Who is boy in the story? Ruskin Bond tells through the story about his feeling with nature, with the banyan tree. It's a branches, stretching branches curved to the ground and grew again. Yes, he was 65 years old. What was the relation of the mother? Grandmother here. Grandfather 65 വയസ്സാകുമ്പോൾ മരത്തിന്മേൽ കയറാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ടീസ് കളിയാക്കും. What grandpa, why don't you climb up banyan tree? കളിയാക്കും. കാരണം മരത്തിന്മേൽ 65 years old കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പാസേജിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലായിരിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഇമാജിനേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ റിയാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ടാവും. ആ ഫീലിങ്സ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന വരികളിൽ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ വിത്ത് നേച്ചർ, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ. ഇത് മാത്രമല്ല, മരങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് അലങ്കാരം നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, യു കാൻ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. കട്ട ചങ്ക്സ്, ചങ്കിടിപ്പ്. ജീവിതത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നാം മറക്കാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മളെ കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്ന ചങ്ക്സ്. എന്ത് മറന്നാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. In this story we can see Ruskin Bond, he had a best friend when he was a boy. Who was his best friend? We can see who was his best friends. നമുക്ക് ഒരുപാട് ചങ്ക്സ് ഉണ്ട്, കട്ടക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിന് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും, ഒരുപാട് നെയിം. അത് നമുക്കൊരു അലങ്കാരമായിട്ട് ആ ഗ്യാങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. In this story we can see Ruskin Bond says about his best friend. Who was his best friend? You can't see. Can you identify? Yes, can you identify who was his best friend in his childhood? Ruskin Bond ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരുകളെ പോലെയുള്ളതല്ല. പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു ജീവജന്തുജാലങ്ങളെ അത്രമാത്രം മരങ്ങളെയും മറ്റ് പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകൃതിയിലെ കൂട്ടുകാരൻ അതാരായിരുന്നു? നമുക്ക് കാണാം. ആരായിരുന്നു റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ? വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ. Can you identify? Before entering to next part, before that we can watch a visual. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ. മൂവാണ്ടൻ മാവേ വാവ ഒരു പുന്നാരത്തേൻ കനിതാത്ത. നങ്ങേലി പശുവിൻ്റെ പാല് വെള്ളപ്പിഞ്ഞാണത്തിൽ നിനക്കേകാം. ഒരുക്കാം ഞാൻ പൊന്നോണം ചെങ്ങാതി. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന്. When you analyze this video, what you will get? My friends, can you share? ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതല്ലേ? ഇതിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഷെയർ. ബോയ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഓക്കെ. ബോയ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് സ്ക്വിറൽ. വെരി നൈസ് ആൻസർ, വെരി ഗുഡ്. ബോയ് റിലേഷൻ, ആ കുട്ടി ആൽമരമാകുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാമായി മാറിയിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സായി മാറിയതുപോലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സോഴ്സായിരുന്നു സ്ക്വിറൽ. ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്ങിലൂടെ ഇത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. നമുക്ക് കാണാം, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സ്ക്വിറൽ, ഐ കാൻറ്റ് ഫോർഗെറ്റ്. ക്യാൻ യു ഫോർഗെറ്റ്? നെവർ. യു കാൻറ്റ് ഫോർഗെറ്റ്. I can't forget. How can forget Ruskin Bond his memories about childhood? ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്ര ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കിടക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. Yes, here we can see Ruskin Bond tells about that his relation with that squirrel. How was his relation with the squirrel? Before that, can I ask a question? Do you have such kinds of the relation? Can you list out? Yes? Yeah, she has a pet cat. Very nice. She has a pet cat. Yes, another? Share? Yes.
She has a pigeon. Yes, share. Can you? Yes, parrot. He says that he has a parrot. അവനൊരു തത്തയുണ്ട്. Any share your feelings, your relation with this kinds of the animal, pet animal, domestic animal. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന മറ്റ് നമ്മളെ ടൈം ഇണങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തു. ഇനി വല്ലതും ഷെയർ ചെയ്യും. റാബിറ്റ്. ഓക്കെ, റാബിറ്റ്, വെരി നൈസ്. He has a rabbit. Yes, my friends, what was the connection? What was the connection between Ruskin Bond and squirrel? We can identify. You list out your familiar pet animals you keep in your houses. Yes, Ruskin Bond says, I love so much my squirrel. I can't forget my squirrel, my best friend. In my childhood, I lived with the squirrel. When I was spending my time on the banyan tree in my grandparents' house, I spent my time. How was squirrel? All of you listen. How was squirrel? It is back arch shape. Shall all of you listen? What was the connection between Ruskin Bond and squirrel when he was a boy? ഇതിപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പറഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാലത്ത് റസ്കിൻ ബോണ്ടിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയാകുന്ന ട്രഷർ, പ്രകൃതിയാകുന്ന പ്ലഷർ, അത് ഇന്നും മറക്കുന്നില്ല. അതാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീ. അത്രമാത്രം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റസ്കിൻ ബോണ്ട് തൻ്റെ സ്റ്റോറി വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ആർച്ച് ഷേപ്പ്. ഹൗ വാസ് സ്ക്വിറൽ? Arch shape. How was his back? Arch shape. Listen, squirrel's back was arch shape. He is sniffing. What does it mean sniffing? Yes, okay. Smell. Correct answer. Sniff is a habit to sniff into the air. How was his back? Arch shape. Sniffing. Two ideas we got from squirrel, from this paragraph. He had a best companion. He had best friendship with the squirrel in his childhood. Yes, how can forget? നിങ്ങൾ പറ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മറക്കാനാ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഈ ഓർമ്മകൾ? Yes, my friends, these kinds of the feelings നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം. നിങ്ങൾക്കുള്ള പെറ്റ് ആനിമൽസ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അതില്ലാത്തവർ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. വൺ എക്സാമ്പിൾ, അതിൻ്റെ പേര് എഴുതുക. ഐ ഹാവ് എ പെറ്റ് ക്യാറ്റ്. ഐ ഹാവ് എ പെറ്റ് ക്യാറ്റ്. ഒരു 5 സെൻറ്റൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. ഒരു 5 സെൻറ്റൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. എന്താണ് അതിൻ്റെ, നിങ്ങൾക്കൊരു പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് 5 സെൻറ്റൻസ്. ഐ ഹാവ് എ പെറ്റ് ക്യാറ്റ്. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇമാജിൻ ചെയ്യണം, അതില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും എഴുതും. കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള മറ്റു ജീവജന്തുജാലങ്ങളുമായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോറി ആ ലെവലിലാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യെസ്, വൺ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? ഐ ഹാവ് എ പെറ്റ് ക്യാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ കളർ ഈസ്, ഏതാന്നുള്ളത് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഹാസ്, എന്താന്നുള്ളത് എഴുതാം. അങ്ങനെ എന്താണ് അതിനുള്ളത്? ഇറ്റ് ഹാസ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹി എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷന്മാരെ, സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഷി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ എന്തിനാ ഇറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത്? അത് റാബിറ്റ്, ക്യാറ്റ്, പാരറ്റ് അത്തരം ജീവികളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അത് ഐ ഹാവ് എന്നിട്ട് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കളർ, അതിൻ്റെ കളർ ഈസ്. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഹാസ് എന്താണുള്ളത്?
അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊരു വിവരണം എഴുതണം. ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, യു ഹാവ് എ പെറ്റ് അനിമൽ.